ہیں ذرا کھیل اور کھلاڑی کی بات کر لیتے ہیں۔ چیف سلیکٹر محمد وسیم نے جنوبی افریقہ کے خلاف T20 سیریز کے لیے 20 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ اچھے ریکارڈ کے باوجود محمد حفیظ کو ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ وہاب ریاض اور فخر زمان سمیت 7 کرکٹرز کو ٹیم سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ زاہد محمود اور دانش عزیز کو پہلی بار اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ بالکل، بیسیکلی اسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈراپ نہیں ہے، ایک رول سیٹ کیا گیا ہے اور اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ پی سی بی نے یہ کہا ہے کہ ایک ٹائم ہے، اگر اس ٹائم پہ ٹیم واپس پہنچ سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز جو ہے چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں۔ اس پر ہم ذرا بات کر رہے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ زاہد محمود اور دانش عزیز ان کو پہلی بار اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ عامر یامین، محمد نواز، آصف علی اور حسن کی واپسی ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ T10 لیگ زیادہ اہم ہے تو قومی ٹیم میں آپ کے لیے جگہ نہیں۔ چیف سلیکٹر نے محمد حفیظ کو اسکواڈ سے ڈراپ کیا اور بتایا کہ حفیظ پرفارم تو اچھا کر رہے ہیں لیکن بایو سیکیور ببل کے لیے 3 فروری سے جوائن کرنا لازمی ہے۔ محمد حفیظ نے ٹویٹر پر لکھا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کی شاندار پرفارمنس کے بعد اب ٹیم پاکستان جنوبی افریقہ کو راولپنڈی میں زیر کرنے کو تیار ہے۔ وہ بھی ایک ٹیسٹ میچ ہونا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ T20 اسکواڈ کا اعلان، تو اس سب پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کے سابق ٹیسٹ کرکٹر عمر گل صاحب نے۔ عمر گل صاحب، گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ سر، سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ جو اسکواڈ کا اعلان کیا گیا اس پر کچھ تنقید بھی ہو رہی ہے، تو آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ درست فیصلہ تھا اسکواڈ کا اعلان اس طریقے سے ہونا ٹھیک تھا یا کہ نہیں، اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے یا کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے، جو بھی ٹیم اناؤنس ہوتی ہے ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے، اپنے سے ہوتی ہے کہ ہاں یار یہ ٹیم اس طرح ہونی چاہیے، اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھے۔ تو آبویسلی سب تو ایک پیج پہ نہیں ہو سکتے اور نہ کوئی سارے ایک مائنڈ سیٹ کے ہو سکتے ہیں۔ آبویسلی جو بھی یہ تو ایک ہیومن نیچر ہے کہ آپ کسی چیز کے ساتھ اگر 2 بندے ایگری ہوتے ہیں تیسرا تو ایگری نہیں ہوتا، لیکن اوور آل میرے خیال سے جو کچھ سلیکشن جو ہوئی ہے، جو ڈومیسٹک کی پرفارمنسز پہ ہوئے، تو کچھ ڈیسیجن تو بڑے اچھے ہوئے ہیں اور آبویسلی جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ لوگ اس سلیکشن سے خوش نہیں ہیں، تو ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن جس طرح آپ لوگوں نے بھی مینشن کیا کہ حفیظ ٹیم میں نہیں ہے اور بایوسیکیور ببل کی وجہ سے اس کو ڈراپ کر دیا گیا ہے، تو میرے خیال سے یہ تو اس نے پی سی بی کو پہلے سے انفارم کیا ہوگا اور ہمیشہ سے جو ہم کہتے ہیں کہ پی سی بی اور پلیئرز کے درمیان جو کمیونیکیشن لیول ہے اس کو کم ہونا چاہیے، اس کو جتنا کمیونیکیٹ کرے آپس میں، کیونکہ یہ جو گیپ ہے بہت زیادہ ہے، تو ڈیفینیٹلی پی سی بی نے جو سلیکشن کمیٹی کا جو چیئرمین اور حفیظ کے درمیان بات تو ضرور ہوئی ہوگی۔ آپ تو یہ ان کو پتہ ہے کہ کیا بات ہوئی ہے کہ حفیظ کی سلیکشن نہیں ہوئی ہے، تو کوئی بہتر عمر صاحب، ایکچولی سوال اس لیے بھی زیادہ اٹھ رہے ہیں جو انہوں نے ٹویٹ کی، اس ٹویٹ کے بعد میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ What does that show؟ بالکل نہیں، وہ آبویسلی اس پہ سوال تو اٹھتے ہیں کیونکہ اس سے شو ہوتا ہے کہ حفیظ کے ساتھ جاتی ہوئی اور حفیظ کے ساتھ جو لائک پرومس ہوا تھا تو اس کے مطابق اس کو ڈراپ کیا ہوگا یا اس مطابق یہ سلیکشن اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ جو حفیظ کی جو ٹویٹ ہے تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے ساتھ جاتی ہوئی ہے۔ تو میرے خیال سے یہ تو جس طرح میں نے کہا پہلے کا کہ یہ حفیظ کو ہی پتا ہوگا بہتر اور پی سی بی کو جو سلیکشن کمیٹی کو ان کے درمیان کیا بات ہوئی، ان کے آپس میں کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے، تو یہ تو بہتر وہی بتا سکتا ہے، لیکن ابھی حفیظ میں بھی فار سم ریزن وہ نہیں بول سکتا یا کل کے وہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ آبویسلی ریسنٹلی وہ ٹیم کے ساتھ ہے اور بالکل ایسی بات ہے کہ جو آپ اپنے آرگنائزیشن کے خلاف آپ نہیں بات کر سکتے، اور ہم یوں اس کو دیکھتے ہیں عمر صاحب کہ جب بہتر کمیونیکیشن ہو، بات چیت ہو، اور جو کہ ہونی بہت ضروری ہے اور ڈیفینیٹلی ہوئی بھی ہوگی، تو اس میں چیزیں ویسے بڑے مثبت ڈائریکشن میں چلی جاتی ہیں، چیزیں بڑے اچھے سے مینج ہو جاتی ہیں، بیکاز ظاہر ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آل آر ڈوئنگ دس فار پاکستان، ناٹ فار دا انڈیویجولز۔ ایگزیکٹلی سر، اب مجھے ایک اور معاملے پر کامنٹ چاہیے آپ کا۔ ٹیسٹ سیریز جو اس وقت جاری ہے، پہلا میچ پاکستان نے ہمیں سرپرائز کیا ہے، دے پرفارمڈ ویل ایٹ دا اینڈ، اور اسپیشلی اس میں اسپنرز کا بہت اہم رول رہا ہے۔ سر، اب وہ بھی اس وقت میں جب کہ مرال تھوڑا ڈاؤن سے پہلے تھا، نیوزی لینڈ کے دورے کے بعد سے کہ ہم ہار کر آئے تھے، تھوڑا سا مرال ڈاؤن تھا، بٹ وی پرفارمڈ ویری ویل۔ نیکسٹ میچ جو کہ راولپنڈی کے اسٹیڈیم میں ہونا ہے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ اگین سرپرائز کریں گے، ہمیں خوش کریں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ سرپرائز کر دیا پہلے ٹیسٹ میں، وہ تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان یہ میچ جیت سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح
जिस कंट्री में आप जाते हो, जिस मुल्क में भी आप जाते हो, तो उसको होम ग्राउंड और होम एडवांटेज का फ़ायदा होता है, उसको अपने विकेट्स का पता होता है कि किस तरह बिहेव करेगा, पहले दिन क्या बिहेव करता है, फिर चौथे पाँचवें दिन। तो ऑफ कोर्स ये तो हमें एडवांटेज था, और ऑनेस्टली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज भी इंशाल्लाह जीत सकता है, और पहला मैच तो जीत गया, 1-0 से हम लीड कर रहे हैं। तो अब जहाँ तक आप सेकंड टेस्ट की बात है, तो पिंडी में तो आई डोंट थिंक सो कि उस तरह की पिच मिलेगी जिस तरह कराची में था कि 2 स्पिनर आपके लिए टर्निंग पिच होगी। अच्छा। यहाँ पे मेनली जो ना थोड़ा सा पेसर को सपोर्ट करती है ये पिच, और अच्छा पिच होता है यहाँ पे बैटिंग के लिए भी अच्छा, बड़ा ये लाइक आप कह सकते हैं कि जो क्रिकेट वर्ल्ड सपोर्टिंग पिच आपको मिल जाता है कि बॉलर्स के लिए भी हेल्प हो सकती है और बैट्समैन के लिए भी। तो आप लेट्स सी कि किस तरह के पिच तैयार करते हैं, ये तो मैच के दिन ही पता चलेगा। लेकिन अगर जो पास्ट हिस्ट्री है पिंडी स्टेडियम की, तो वहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे 2 स्पिनर खिलाएंगे, एक एक्स्ट्रा पेसर के साथ जा सकते हैं सही। पाकिस्तान टीम। अच्छा उमर, ये बताएं कि जैसे किसी भी खिलाड़ी को क्रिटिसाइज जब किया जाता है, उसका यकीनन मोराल डाउन हो जाता है। उस मोराल को अपलिफ्ट करने के लिए खिलाड़ी को किस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ता है? जैसा कि हम अगर यासिर की मिसाल ले लें, तो हम सबके सामने बड़ा क्रिटिसाइज उन्हें किया गया, लेकिन जब वो खेले तो कमाल का खेले। अब देखिए, ये तो हर प्लेयर का इंडिविजुअल माइंडसेट है कि वो किस तरह क्रिटिसिज्म को वो लेता है, वो पॉजिटिव लेता है, उसको नेगेटिव लेता है, वो उससे और ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और ज़्यादा उससे गिरता है, या अगर वो जो क्रिटिसिज्म है उसको पॉजिटिव वे से लेता है और अगले जो मैचेस है उसको जो ना पॉजिटिव वे से लेके उसको परफॉर्मेंस से जो ना अपने क्रिटिक्स को चुप कर देते हैं। तो ये तो हर बंदे का अपने माइंडसेट है, लेकिन मेरे ख्याल से बीइंग अ क्रिकेटर, बीइंग अ स्पोर्ट्समैन वैसे भी नॉर्मल बंदों से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली तो वैसे भी होते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर एक स्पोर्ट्समैन है तो आपको तो हमेशा आप क्रिटिसिज्म आप पे ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, काफ़ी लोग आपको देखते हैं। तो जब आप परफॉर्म नहीं करते तो ऑब्वियसली फिर आपको क्रिटिसिज्म भी आपको पे होती है। लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव वे से ले लेके यार हाँ यार ये मैंने ये गलती की है और मैं इनको प्रूव करके दिखाऊंगा, तो फिर प्लेयर्स के लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, और वो जो फ्यूचर उनके जो मैचेस है तो हमेशा अच्छा परफॉर्म करके देता है फिर। सही। अच्छा उमर भाई, एक बात और, जब हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को इंडिया से, अपने पड़ोसी मुल्क से, और स्पेशली अगर हम इस खेल के मैदान में कंपेयर करें, हम वहाँ का बोर्ड देखें, हम अपना बोर्ड देखें, वहाँ का बोर्ड महंगा बोर्ड, हम वहाँ के हालात देखें, बट स्टिल वो स्ट्रगल करते हमें दिखाई दे रहे हैं। वो नहीं उस तरीके से इवेंट्स करवा पा रहे, डोमेस्टिक सीजन वो नहीं करवा पा रहे, सोच रहे हैं बट करवा नहीं रहे। बट इन पाकिस्तान हमने किया, 4 माह का तवील तरीन हमने ये ख़त्म किया, ये तो बड़ी हमारी अचीवमेंट रही। बिल्कुल कोविड के मामले में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम स्पेशली पाकिस्तान थोड़ा सा ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस तरह डैमेज नहीं की जिस तरह बाकी कंट्रीज को किया, प्लस फिर क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट को जाता है, और जिस तरह के फिर जो हमारे जो डोमेस्टिक के जो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हुए, वो डोमेस्टिक के मैचेस हुए, इंटरनेशनल इवेंट हुए, PSL हुए, तो ऑफ कोर्स क्रेडिट जाता है PCB को और उनके जितने भी जो डोमेस्टिक के हैं और इंटरनेशनल के जो डायरेक्टर्स है, तो मेरे ख्याल से उनको भी क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने इतना बड़ा मुश्किल है कि आप जो ना इतने ज़्यादा प्लेयर्स को आप एक सिटी में डरवाते और ऑलमोस्ट 3-4 महीने का सीजन था, और फिर आप एक ही शहर में उनके लिए मैचेस अरेंज करना, होटलिंग वगैरह, फिर उनके बार बार कोविड टेस्ट होना। तो मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त ये इनिशिएटिव रहा PCB का कि जिस तरह से उन्होंने ये टूर्नामेंट कराया, डोमेस्टिक और जो इंटरनेशनल, और साथ में PSL की कुछ बकाया मैचेस थे। तो ऑफ कोर्स हमें क्रेडिट देना होगा PCB को और उनके जितने भी सारे जो उसके साथ जो लोग थे, हमारे जो आर्म फोर्सेस थे, पुलिस वगैरह, तो इनको भी क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और सारी जो हमारा जो डोमेस्टिक सीजन था अल्हम्दुलिल्लाह वो खैर खैरियत से ख़त्म हो गया। अच्छा उमर, एक और चीज़, फवाद आलम की अगर हम बात करें, आप उनके साथ खेल चुके हैं, उनका कमबैक कैसा देख रहे हैं आप? मतलब सेंचुरियों पे सेंचुरियाँ जो वो कर रहे हैं, कमाल है। और जिस तरह से वो खुद कह रहे हैं कि मेरी कामयाबी ये है कि जो मुझ पर क्रिटिसाइज़ करते थे खड़े होकर मेरे क्लैपिंग कर रहे हैं, तो उनके कमबैक को आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह मैंने पहले कहा कि क्रिटिसिज्म तो प्लेयर पे होती है, और बेस्ट वही होता है, वही प्लेयर ज़्यादा कामयाब रहता है कि जो उसको पॉजिटिव वे से ले। मेरे ख्याल से फवाद ने उसको पॉजिटिव वे से लिया, और जिस तरह उसको बीच में जो मौका भी नहीं मिल रहा था, 8-10 साल उसने वेट किया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, वो अपनी हार्ड वर्क उसने जारी रखा, मेहनत की है, और प्लस उसने जो परफॉर्म कर रहा है, तो उसके पीछे उसके जो फर्स्ट क्लास की जो एक्सपीरियंस है कि इतने ज़्यादा डोमेस्टिक वो खेला है, उसको पता है कि किस तरह रन
करना है, किस कंडीशन में करना है, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, इतने मैचेस है उनके, 150 प्लस फर्स्ट क्लास के मैचेस है, तो ऑफ कोर्स उसको तो आइडिया हो गया, उसकी 50 प्लस की फर्स्ट क्लास की एवरेज है, तो डेफिनेटली वो जो उसकी जो पास्ट की जो एक्सपीरियंस है और जो उसने जो रन्स किए, तो वो इंटरनेशनल में अब उसको हेल्प कर रही है, और उसको पता है कि किस तरह इंटरनेशनल में भी जब आप एक दफ़ा सेट होते हो तो आपको अपनी विकेट के प्राइस का पता होता है कि अब मैंने इजीली विकेट नहीं देना। तो यही होता है कि जो एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस प्लेयर के यहाँ पे पता चलता है कि जब वो एक दफ़ा सेट हो जाते हैं तो वो फिर छोटा स्कोर नहीं करता, वो लंबा स्कोर ही करता है, और उसको रन्स करने की एक आदत लग जाती है। तो फवाद आलम की डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं कि अब उसको पता है कि यार जब मैं सेट हो जाता हूँ तो मैं इजीली अपने विकेट तोड़ नहीं करता, जिसकी वजह से जब उसने कम बैक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से जिस तरह उसने किए, न्यूजीलैंड में जिस तरह से हो गया, फिर यहाँ पे मुश्किल में एक टाइम पे तो हम सोच रहे थे कि ये टेस्ट हम हार जाएंगे, तीसरे दिन पे ये मैच हम हार जाएंगे, लेकिन जिस तरह उसने शो किया अपने एक्सपीरियंस को और अपने टेम्परामेंट को वहाँ पे उसने कंट्रोल किए, और जिस तरह उसने अपने क्लास शो किया, तो जो टर्निंग पॉइंट था वो फवाद आलम के 100 था, जिस तरह उसने मैच को वहाँ से निकाला और लीड लेके फिर 150 की लीड लिए, तो मेरे ख्याल से ये फवाद आलम को क्रेडिट जाता है और उसके एक्सपीरियंस को। बिल्कुल सही बात। उमर गुल साहब, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे, और आपने भी जिस तरह से कहा कि पेसर्स के साथ ये टेस्ट मैच अब होना चाहिए नेक्स्ट, नॉट विद द स्पिनर्स, कि वहाँ की पिच थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें रावलपिंडी स्टेडियम का। चलिए